ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸਟ ਸ਼ਵੀਤ ਕੌਰ, ਨਿਊਜ਼ ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਊਅਰਸ। ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਲਗਭਗ 30ਵੇਂ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। मीडिया रिपोर्टर अनुसार पिछले कल अपने 48वें जन्मदिन के मौके ते भाई साहब ने तखत श्री केसगढ़ साहिब आनंदपुर साहिब विखे मत्था टेकिया अते हुण ओह वापस गुरुद्वारा अंब साहिब मोहाली विखे अपनी भुख हड़ताल जारी रख रहे हैं। एक पासे जिथे सिख कौम दे विच भाई गुरबख्श सिंह जी की सेहत नूं लैके चिंता का प्रगटावा किया जा रहा है, उत्थे दूसरे पासे जेलों के विच बंद सिखां की रिहाई लई भी कौम दे विच एक लहर बन रही है। इस मौके अखौती सिख समाज के एक वफद ने जथेदार अकाल तखत साहिब नूं मिल के एक मैमोरेंडम दिता है, जिस विच नानकशाही कैलेंडर का पूरी तरह भोग पा के हिंदू विक्रमी कैलेंडर लागू करने की मांग की गई है। उत्थे नाल ही सिख रहत मर्यादा नूं भी बदलाण लई कहा गया है। सवाल पैदा होता है कि अचानक ये पंथ विरोधी एजेंडा कित्थों ते किवें आ गया अते किहड़ियां ताकतां ने जिहड़ियां सिख कौम की वक्री पहचान वाले नानकशाही कैलेंडर अते सिख कौम नूं एक धार्मिक रहत मर्यादा राहीं एक लड़ी विच परोण दे यत्नां नूं साबोताज कर रहीआं हन। इस विषयां ते संबंधी अज असीं दो शख्सियतां नाल गलबात करांगे। सब तो पहलां असीं गलबात करदे हां श्री आनंदपुर साहिब तो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मैंबर सरदार प्रिंसीपल सुरिंदर सिंह जी, जो साडे नाल हुण फोन लाइन ते जुड़ चुके ने। जी वीर जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी की फतेह जी। जी प्रिंसीपल साहब, जिस तरह तुसीं जाणदे हो कि सब तो पहलां भाई गुरबख्श सिंह जी की भुख हड़ताल के संबंधी तुसीं अपनी जानकारी दे भी दसो कि भुख हड़ताल के मुख मुद्दे संबंधी तुसीं की विचार रखते हो। भाई गुरबख्श सिंह जी ने जो भी कुर्बानी का राह फड़िया जी, वो कोई निजी जायदाद बचाने वास्ते नहीं, कोई निजी लाभ लैन वास्ते नहीं, बल्कि कौम दे वो मरजीवड़े जिहड़े अपनी कैदा पूरियां कर चुके हैं ते इस वेले वो अंतली उम्र में पहुंच गए। कोई 94 साल का है, कोई 91 साल का, कोई 83 साल, कोई 81 साल का। उन्हां दी रिहाई दे बारे कौम बिल्कुल सुत्ती पई सी ते भाई साहब भाई गुरबख्श सिंह जी ने अपने पुरातन बजुर्गों इतिहास नायकों तो सेध लैके जबर ते जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करते हुए उन्होंने रिहा करने दे लई जो आवाज बुलंद की है, मैं समझदा वो सिख सिद्धांतां दे मुताबिक है। क्योंकि जदों कोई ताकत का जां कोई होर हीले वसीले ना चल सकन उस वे बंदा केवल प्रोटेस्ट कर सकता है ते प्रोटेस्ट किसी भी रूप दे विच कीता जा सकता है, भावें वो हजारबंद संघर्ष होवे, भावें किसी और रूप दे विच धरने दिते जाण ते भुख हड़ताल अपने आप विच जबर दा मुकाबला सबर नाल करन दी एक नवी मिसाल अज 30वें दिन विच भाई साहब दी जिहड़ी वो शामिल हो चुकी, भुख हड़ताल दाखिल हो चुकी है। जाके असीं देखिया बड़े बड़े दंगजे मारन वाले अनमति लोग 3 दिन तो बाद कोई भुख हड़ताल नहीं रख सकिया और कई बार बीबियां वाले कपड़े पा के उन्होंने मंच तो नठना पिया। पर भाई साहब भाई गुरबख्श सिंह जी ने पुरातन रवायतों को कायम रखदियां, सिक्खी सिद्धांतों को कायम रखदियां, सिख बजुर्गों के पाए पूरने ते चल के अपनी आवाज सरकारां दे कन्नां तक पहुंचाने की कोशिश की है। मैं समझदा ये कौम लई एक नवी होर हौसले वाली कार्रवाई है और इहदे नाल जरूर भाई साहब की कुर्बानी जी है आई नहीं जाएगी। हेलो जी बिल्कुल वीर जी। तो वीर जी हुण असीं तुहानूं पंथक मुद्दे बारे भी तुहाडे नाल जानकारी लवांगे। जिस तरह तुसीं जाणदे हो कि संत समाज ने इस मौके ते आके बड़ी वड्डी शरारत की है। उन्हां वल्लों नानकशाही कैलेंडर मुकल्लम तौर ते रद्द करन अते सिख रहत मर्यादा विच तब्दीली करन दी मंग की गई है। इस बारे तुसीं की विचार रखते हो? ये बड़ी अफसोस वाली गल है कि जदों पंथ ते पंथ जथेबंदियां सिख कौम आस ला के रखती है कि साडे सरमौर आगू इतिहासक जथेबंदियां और जिहड़ियां अपने आप नूं इतिहासक जथेबंदियां भी कहांदियां ने कि गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह तो ही ये जथेबंदियां चलियां होईयां हन। ते जदों पंथ ते विपता आंदी है उस वेले चुप करके अपने अपने डेरियां जा बहिंदे ने, कोई जाप करने के बहाने बह जाता है, कोई चलीहे कट्टन के बहाने कोई इकोतरी समागम शुरू कर लैंदा है। ते जदों पंथ ते विपता आंदी है ते इस पक्षों पंथ पक्षों बोलण की बजाय आम तौर पर इन्हां दा रुझान जिहड़ा सरकार पक्षों बोलण का ही रहिंदा है। गुरु नानक देव जी के समय तो लैके अज तक ये परंपरा चली हुई है
ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪੂਜਾ ਸ਼ਖਸੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਮਦਈ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਥਕ ਸੋਚ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੋਚ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝੁਕਾਅ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ। ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਜਸਵਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਸੀ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਪੰਥਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜੇ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਇਹ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇਗਾ। ਸੋ ਸੰਤ ਸਮਾਜ, ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥ ਨੂੰ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਡਫਲੀ ਵਜਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਔਰ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਤਾਰ ਪੀਡੋ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਘਰੇਲੂ ਮਸਲਾ ਹੈ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦਾ, ਬਾਅਦ ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਚੱਲੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਟਾਈਪ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਆਤਮਕ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਰੀਰ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਕੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਮੁੱਚਾ ਪੰਥ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਮਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਉਸ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥ ਨੇ ਅੰਗੜਾਈ 1932 ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਅੱਡਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕੋਈ ਪੰਥ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਥ ਦੀ ਏਕਤਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕੇ। 14-15 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਤੇ ਬਹਿਸ ਮੁਬਾਸੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੰਥ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਹ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਲਈਆਂ ਔਰ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਜਥਿਆਂ ਦੇ, ਸੈਂਕੜੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ, ਸੈਂਕੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਔਰ ਮੰਨੇ ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਫਿਲਾਸਫਰ ਸੀ। ਉਹ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬੈਠਿਆਂ ਨੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾ ਲਈਆਂ। ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਈ ਦਿਨ ਬਹਿਸਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੰਥਕ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦਾ ਸਰੂਪ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। 1945 ਲਾਗੂ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਜਦੋਂ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੁਛ ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਸੰਤਵਾਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹੀ ਪੰਥਕ ਮਰਜ਼ਾਦਾ, ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਅਫਸੋਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ ਵੋਟਾਂ ਬਦਲੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਦੀਆਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਪੰਥਕ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਵੇਸਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪੁਜਾਰੀਵਾਦ ਦੇ ਮੁਦਈ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੈਠੇ ਬਣ ਕੇ, ਸ਼ਰੀਕ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਡੇਰਿਆਂ 'ਚ ਲਾਗੂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਵੀ ਉਹੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ RSS ਵਰਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। 2 ਤਖਤ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰਲੇ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ 2 ਤਖਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੰਪਰਦਾਇ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਹਿੰਦੂ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜੋ ਕਿ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਡਟ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਮੱਤ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਕੈਲੰਡਰ ਨੂੰ ਵਿਕਰਮੀ ਸਮਝ ਦਾ ਮੁਤਾਜ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲਾ ਗਾਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੈਲੰਡਰ, ਆਪਣੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਡੇਟਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਥ ਜੋ ਵੀ ਨਿਰਣਾ ਕਰ ਲਵੇ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਪੰਥਕ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਪੰਥ ਦਾ ਕੈਲੰਡਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥ ਨੂੰ
ਜੋ ਅੱਗੇ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਜਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਣੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਜੀ। ਤਰਮੀਮ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਸਮੁੱਚਾ ਪੰਥ ਇਕੱਠਾ ਹੋਵੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜੀ। ਏਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਇੱਕ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ, ਨਾ ਪੰਜ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਨਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਕੱਲੀ ਨੂੰ, ਨਾ ਹਾਂਜੀ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ। ਸਮੁੱਚਾ ਪੰਥ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤਰਮੀਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਵਰਤਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋ, ਕੀ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਲੰਡਰ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਦਿਓ। ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ। ਇਹ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਖਸ਼ੀ ਪੂਜਾ ਵਾਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਦਾਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਗੱਦੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ, ਬਈ ਕੋਈ ਐਸੀ ਹਰਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪੰਥਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਟੁੱਟਣ ਤੇ ਅੱਗੇ ਲਈ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਬੋਲਿਓ ਜੀ, ਆਵਾਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਜਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਸੰਬੰਧੀ? ਪੰਥਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਹੱਕੀ ਮੰਗ ਦੀ, ਵਾਜਬ ਮੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਡਟ ਕੇ, ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਜਬ ਮੰਗ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥ ਨੂੰ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵੀਰ ਜੀ। ਵੀਰ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਵਕਤ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਥਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹਫਤਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹਫਤਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਾਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਸ ਹਫਤੇ 21 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 27 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮ, ਨੱਚਣਾ ਟੱਪਣਾ, ਗਾਣਾ ਬਜਾਣਾ ਆਦਿਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਹ ਹਫਤਾ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਾ ਹਫਤਾ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਹੈਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ ਵੀ 26 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ 27 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਫਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਸੌਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਦੂਜਾ, 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11:15 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਤੇ 26 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਸੁਨੇਹਾ ਆਵੇ, ਉਹ 1 ਘੰਟਾ ਜ਼ਰੂਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਕੌਮੀ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨ ਵੀ ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੇ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਕਾ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵੀਰ ਜੀ। ਵੀਰ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਵਕਤ ਬ੍ਰੇਕ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਵੀਰ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Viewers, वक्त हो गया कि छोटे से ब्रेक था। Keep watching News TV 84 The Now. We'll be right back after a short break.